स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हाँ तुहाडे नाल प्रिंस ताखरा। दस दिए कि अज पंजाब कैबिनेट का विस्तार हो गया है, जिस दे विच 5 ਤੋਂ 6 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ नवी कमान मिली है, नवा मंत्रालय मिलिया ते नवी जिम्मेवारी मिली है। ते इन्ना घट समय दे विच नवे काम करन ते पंजाब वासियां दी नज़रां दे विच खरे उतरन दा बहुत घट समा रह गया ते खुल के सामने आने दी कोशिशां जारी ने। ते दस दिए कि अज चंडीगढ़ दे विच राजपाल दे नाल सौं चुक समागम होया ते समागम दे विच नवे मंत्रियों वालों सौं चुकी गई ते इस दे नाल ही पुराने मंत्रियों नूं भी इस नवी कैबिनेट दे विच जगह मिली ते किते ना किते जिन्हां नूं हटाया गया है उन्हां ने भी अपना दुख ते दर्द हाई कमान नूं सुनाया ते कुछ अपीलां कीतियां ने। दस दिए कि बलबीर सिद्धू ते नाल गुरप्रीत कांगड़ ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके हाई कमान नूं अपील की है कि नाल दे नाल उन्हां ने कहा कि साडा की कसूर है, साडे काम नूं देख के सानू नवी कैबिनेट दे विच जगह नहीं मिलेगी। ये तो गल हुई पुराने मंत्रियों की। हुण गल करांगे असीं नवे मंत्रियों की। नवे मंत्रियों ने अज सौं चुकी है तो उसके उत्ते सीएम चन्नी ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है ते नाल ही आशा की है कि आने वाले समय दे विच जिन्हां नूं नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ नवी जिम्मेवारी मिली है ਉਹ उन्हां दीयां उम्मीदां ते खरे उतरनगे। मेरे से आशाएं हैं वो पूरी होंगी। चुनौतियां भी देखते हैं सर, कोई चुनौती आप मानते हैं, कोई चुनौतियां भी आपके सामने हैं? चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए यही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती मान देता हूं, अपने आप को। तो मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं। ਤੇ ਸੌਂਸ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। पंजाब के लोगों को मंत्रिमंडल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चन्नी साहब को भी, उनके सहयोगियों को, सबको एक शानदार शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ पूरी पार्टी की तरफ से। ये ऐसी रावत साहब, अंतरकलह खत्म हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। आज भी दो मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने आंसू बहाए बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने तय किया है कि जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। तो इसलिए किसी को पार्टी ने छोड़ा नहीं है, बल्कि उनकी सेवाओं के क्षेत्र बदल जाएंगे और उनको दूसरी सेवाओं पर लगाया जाएगा और सरकार में भी लगाया जाएगा, सरकार के बाहर भी लगाया जाएगा। हमने मैं इस बात के लिए मुझे बड़ी फ़ख्र है कि 6-7 नए मंत्री हैं और उन मंत्रियों में जो है नौजवान मंत्री भी हैं जो युवक कांग्रेस के पीछे से आए हैं, जिनके साथ भविष्य की संभावनाएं हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा अच्छा नाम पैदा किया, प्रकट सिंह जी जैसे, ऐसे लोग भी हैं। बैकवर्ड क्लास ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वाल्मीकि बंधुओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उनके प्रतिनिधि के रूप में बरका साहब ने राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ली है और हमने सामाजिक बैलेंस को भी पूरी तरीके से संतुलित करने का काम किया है। तो ये एक प्रकार से बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ क्षणिक बातें होंगी भी तो मना लिया जाएगा, रास्ता निकाल लिया। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। देखो, जो सरकार के काम है उसको आगे बढ़ाना है और जो भी हमारे इश्यूज है उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करवाना है। आज जिस तरह से जो चर्चा का विषय बनी हुई थी लिस्ट में, किसको लगाना है किसको हटाना, कुछ नाम हटाए भी गए हैं।
नहीं, वो तो प्रेरोगेटिव, देखो कोई ये नाम अनाउंस ही नहीं हुए थे, सो ये तो मीडिया की प्रोजेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि जितनी देर ऑफिशियल नहीं कुछ आ जाता तो वो तो गैसिंग ही होता है। कुछ महीनों में पंजाब मंत्रिमंडल है, पंजाब के लोगों के विरुद्ध पे खरे उतरेगा सर, आपको लगता है? डेफिनेटली, क्यों नहीं, क्योंकि हमें अपने अपने मंत्रालय जो है उसके लिए जो बिल्कुल क्लीन और क्लियर कट जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा और उनको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी नाराज दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे सीनियर लीडर ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखो हुण नवी सरकार बनी है, देखिए नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम का सिलेक्शन किया है और एक यंग और एनर्जेटिक टीम जो बड़ी तेज़ रफ्तार से काम करेगी और लोगों को जो सहूलतें हैं जो पंजाब के लिए जो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच जो है बड़ी पॉजिटिव है और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पंजाब खुशहाली और तरक्की के दौर पे और आगे बढ़ेगा। लिस्ट भी बड़ा चर्चा के विषय लगी, इसको हटाना है, इसको डालना है, इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन तो आता रहता है। देखिए एमएलए के तौर पे, मिनिस्टर के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे हर व्यक्ति का अपना रोल है, तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई नाराज़गी जो आनी चाहिए या ऐसी हमें हमारे अंदर एक ऐसी सोच आनी चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी होती है, पार्टी हमें लेके आती है आगे, तो इसलिए आज अगर हमें मौका मिला है और हम सब लोग, हम पुराने साथियों को साथ लेकर के पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। कुछ महीनों में पंजाब के लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे जी आप? बिल्कुल खरे उतरेंगे। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, 24 घंटे में से 19-20 घंटे काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पंजाब और तरक्की करेगा, पंजाब बहुत आगे जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ा नाराज दिखे, उनकी नाराजगी किस तरह दिखे ओवरऑल से नहीं रही? उनका भी जो नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी, ऐसी बात नहीं, वो भी हमारे बड़े नेता हैं और एक मार्गदर्शक के तौर पे उनको हमारी अगुवाई करनी चाहिए, तो वो अगुवाई करेंगे। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। जो भी काम दिया जाएगा उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। लोग ये कहेंगे कि जो काम दिया था उसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। वड़िंग साहब, चुनौती ये है कि समय बेहद कम है, इस समय का किस तरीके से आप सदुपयोग करोगे? मेरे को लगता है कोई चुनौती में नहीं है, बंदे में दम होना चाहिए। जिस तरीके से 6 दिन के अंदर एक नया इतिहास रच दिया चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू साहब ने, और ये कह दिया कि जब पूरे देश में खनन माफिया की बात होती है, कहा जाता है कि चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, क्योंकि इसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उन्होंने बनते ये कहा कि मैं माफिया शब्द जो देश में, जो पंजाब में 10 साल पहले आया था, जो जिसने जन्म लिया था सुखबीर के टाइम, उसको मैं खत्म कर दूंगा और खनन बिल्कुल जो रेत कहा जाता है उसको फ्री कर देंगे। वड़िंग साहब, माफिया खत्म होगा कि माफिया करने वाले भी खत्म होंगे? जो भी अगर माफिया नेचुरली माफिया तभी ताई खत्म होगा जे माफिया करने वालियां नूं भी नत्थ पाई जाएगी, नहीं तो माफिया नहीं खत्म होएगा। 4.5 साल कही गए कि ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਗਰਮੱਛ, ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। नाराजगी किस तरह से देख रहे हैं? बाकी सब नाराज है, कैप्टन अमरिंदर से भी नाराज है, अब तक उनकी नाराजगी बरकरार। कोई मेरे को लगता है ये नाराजगी परिवार में भी चलती रहती है, आज नाराजगी कल समाधान हो जाता है। मेरे को नहीं लगता कोई बाय एंड लार्ज कोई नाराजगी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक परिवार में भी तो नाराजगी हो जाती है। मेरे कुलीग ने भी सवाल किया, समय बहुत कम है, क्या पंजाब के लोगों की उम्मीदों पे खरे मैं तो यही कह सकता हूं कि 5 दिन में चन्नी साहब ने वो कर दिया जो बरसों की डिमांड थी। अगर 5 दिन में कुछ करा जा सकता है तो क्यों नहीं 3 महीने में। बिल्कुल चुनौतियां हैं, बिल्कुल समय कम है, लेकिन हम डबल काम करेंगे अपनी कैपेसिटी से बाहर होके। 24 घंटे में से 22 घंटे 21 घंटे काम करने की काम। ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਨ। मैं समझता हूँ अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत आज हुई है, तो मैं समझता हूँ शुरुआत करने से आज अगर आज ही कह दें पहली पौड़ी पहले दिन ही चढ़ जाती है, नहीं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और लोगों की भावना पर पूरे उतरने की कोशिश करेंगे हम। ये सरकार के लिए चैलेंजेस हैं और अच्छी शुरुआत सीएम साहब ने की है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे से जिस तरह हम काम कर रहे हैं और उसी रफ्तार से काम करने की कोशिश करेंगे। समय कम है, उम्र से बहुत ज़्यादा पंजाब लोगों को खरे उतरेगी ये कैबिनेट। देखो ज़िंदगी में पहले दिन तो तय नहीं होता, जिस दिन बच्चा जन्म होता है तो पहले दिन चलना फिरना तो नहीं होता। आज कैबिनेट बनी है तो जो चैलेंजेस हैं उनको धीरे धीरे एक एक लेके आगे चलेंगे। सर नाराजगी अभी कहीं ना कहीं बरकरार है, कैप्टन अमरिंदर से अभी भी नाराजगी है। देखो वो नाराज़गी मैं समझता हूँ हमारी हाईकमांड ने देखना है, वो उनका काम है, मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कारगुजारी करने का, वो मेरी जिम्मेवारी जो दी गई वो पूर्ण तौर पर मतलब। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बतौर मंत्री की प्रायोरिटी रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जो हमारे सर आपस में मतभेद नाराजगी अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार दिखाई दे रही है, क्या दूर की जाएगी जी? तो चलती रहती है, दूर करना तो हाईकमांड का काम है। जिन्होंने कोई बातें की तो हाईकमांड से सवाल है, और नहीं किया गया। सर समय कम है और आपको लगता है पंजाब के लोग बात घबराइए, समय कम है, छोड़िए। उनकी जब हमारी नीयत सामने आएगी लोग समझेंगे कि ये ठीक है काम हो। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਸੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਟਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਵਿਡੋ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 2 ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ, ਈਵਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 17 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਸਕੈਮ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਸਟ ਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਡਮ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨਸਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਰੇਟ ਚੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈਟਰ क्या कुछ कंटेंट है लेटर का? ਕਿ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहा यही मैं सोनिया गांधी जी को लिखा है या मैं सोनिया जी को भी लिखा है, राहुल को भी लिखा, प्रियंका को भी लिखा, जरा वेणु गोपाल जी है उनको भी लिखा है। पीसीसी प्रेसिडेंट है जी, पंजाब पीसीसी प्रेसिडेंट ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਏਜ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ, ਬਠਿੰਡੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਭੇ ਨੂੰ,
ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਵਿਦਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 42 ਕੇ 4300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੰਨਿਓ ਜੋ ਪੈੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੜੇ ਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 12:30 ਕੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:15 ਵਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਗ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।